प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को मान धन्यवाद हो। प्रभु केते अनुग्रह कले आज आपण सम्मुखें पुनः ईश्वर को वाक्य कहवाई सुजोग देले से ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रेज द लॉर्ड जनाए। प्रेज द लॉर्ड। आज गत दिन मु सुब्रत प्रधान को जो प्रश्न रखी तार उत्तर से देइछंती जे तांकर तो को शास्त्र पढ़ी कि देले मु ता जाने ना बोधे तांको बापांकर गोटे शास्त्र अच्छी बोधे से शास्त्र देइछंती जोटा कि पद पर्व भी दे नाहांती जोटा कि बेसिया विषय मान को नहीं कि बा विधवा मान को नहीं कि मु विधवा मान को विषय कही नथली किंतु बेसिया मान को विषय कही किंतु विधवा जेते जन विधवा हैला परे से कौन करे माली साई को जाए तापर तांकर पादर धूली आनिकी माने कौन करे दुर्गा मूर्ति निर्माण करके पूजा करा हो से व्याख्या करछंती को शास्त्र कहते ना तांकर बापांकर आगर हिस्ट्री बुक जो इतिहास बही थिला सेठू कहते मुझे जाने ना। प्रश्न रही कहीं व्यभिचारी मानक स्थान बा बेश्या मानक स्थान जोटी व्यभिचारी मैंने रोचंती बेश्या मैंने रोचंती सेठू माटी आनिकी दुर्गा मूर्ति तैयारी करा जाए। माँ दुर्गा प्रतिमूर्ति से माटी बना जाए। ए विषय रे जड़े पास्टर बा जड़े प्रचारक प्रश्न करछंती। तो आसंतु आमे से प्रश्नर उत्तर देवा। आपण जानिथिबे जड़े महिला निज स्वामी बा निज परिवार टू एमिति किछि परिस्थिति आसे से परिवार टू निज स्वामी टू अलग हो जाए किंबा निज स्वामी देहांत हो जाए। से समय रे जड़े महिला एका हो जाए आउ से समय रे आम समाज ताकू खराब नजर देखे ताकू कुदृष्टि देखे। से जड़े महिला परिस्थिति रे पड़ी बेश्याशाला को चली जाए बा माली साई को बा से निजे व्यभिचारिणी हो जाए। यार पचरे आम समाज दायी किंतु आमर बाइबल शास्त्र कौन कहूँ आमे देखिबा कहीं से मोर भूल मु तो भूल कही ना मु ठीक कही किंतु पुस्तक प्रकाशित पुस्तक कहया परिवर्ते प्रेरित पुस्तक कही किंतु पद पर्व होची प्रकाशित 19 अध्याय 1 पदरु 6 पद आटा को कौ कौ प्रेरित पुस्तक कहते किंतु बाइबल भितर अच्छे किंतु से को शास्त्र कहते जोटा व्याख्या कर जाने ना किंतु आमर जो विधवा मान विषय शास्त्र कौन लिखाई आम देखा तिमोथी निकट को प्रेरित पाउल लिखुंट प्रथम तिमोथी 5 अध्याय 1 रु 11 पद पर्यंत जदि आम पढ़ा ताहले एठी क्लियर भाव लिखाई जे वृद्धा स्त्री मान को केमती करिवो एवं जो माने कम बयसर झील मान को भौणी मान को केमती व्यवहार करिवो से समस्त विषय उल्लेख कराई एवं एठी आ गोटे सुंदर जिनिस लिखाई जोटा कि आज से जिस को गवर्नमेंट व्यवहार करुच्ची ताहा आम 5 अध्याय 9 पद लिखाई आउ क्लीयर भाव लिखिंट जे 2 पद देखो वृद्धा स्त्री मान को मातृतुल्य और युवती मान को पवित्र भाव भग्नितुल्य ज्ञान करी से प्रकार कर निरश्राय विधवा मान को समाधान कर किंतु जेबे कौन विधवार पुत्र कन्या बा पौत्रपुत्र थांती तेबे से माने प्रथम आपना प्रतिवासी प्रति भक्ति देखाइबा वो पिता माता प्रति प्रत्यु प्रकार करने को शिक्षा करंतु कारण यह तो ईश्वर को दृष्टि रे सुग्राह्य अटे। आम ये देखु जे विधवा मान विषय आ जो माने खराब काली जदि खराब काम लिप्त हेबे सेति से कौन कर जदि युवती मान अच्छी से कौन कर विवाह कर दियो बोलिकी से आमर प्रेरित पाउल
ତିମୋଥି ନିକଟକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥି 5:14 ଲେଖା ହେଇଛି, ଅତଏବ ମୋହର ଇଚ୍ଛା ଯୁବତୀ ବିଧବା ମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରନ୍ତୁ, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ, ସେମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମା ସହିତ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବକୁ ସେବା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧବା ତାଲିକାରେ ଲେଖିଦିଅ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥି 5:9 ଯେଉଁ ବିଧବାର ବୟସ 60 ବର୍ଷ ଉଣା ନୁହେଁ, ଆଉ ସେ ଏକ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସତ୍କର୍ମ ହେତୁ ସୁଖ୍ୟାତି ପ୍ରାପ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯଦି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପାଳନ, ଅତିଥି ସତ୍କାର, ସାଧୁମାନଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ, ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ମୋଚନ କରିଥାଏ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ନାମ ବିଧବା ତାଲିକାରେ ଲେଖାଯାଉ। ଏ ବିଧବାରେ ମାନେ ତାଲିକାରେ ଲେଖାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ଅପକମିଂ ଜ୍ଞାନୀ ଯିଏକି ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଧବା ହେଲା ପରେ ବେଶ୍ୟା କାମ କରନ୍ତି। ବିଧବା ହେଲା ପରେ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ମାଳି ସାହିରେ ଯେଉଁ କମ୍ ବୟସର ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଗରୁ ସେ ନିଜେ ବାହା ହେଇକି ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିକି ସେଠି ବିଧବା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର କହିବାର ଯେ ଜାଡ଼ା ଏବଂ ଝାଡ଼ା, ଝାଡ଼ାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହିଁ। ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ମଳ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ କରୁଛନ୍ତି ମୂଳ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତାକୁ ଝାଡ଼ା। ଆଉ ପଥର ଏବଂ ପତ୍ର ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି ଯେ ପତ୍ର ଏବଂ ପଥର, ଜାଡ଼ା। ଆପଣ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଆପଣ ଜାଡ଼ା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ସେଇ ଜାଡ଼ାକୁ ସଫା ନ କରି, କ୍ଲିୟର୍ ନ କରି, ଆପଣ ସେଇ ଜାଡ଼ା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଗଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ। ଜାଡ଼ା ଏ ଭାଷା ଠିକ୍ ନ କହିବା ଲୋକ ସେ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ମୁଁ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ଯେତେ ବି ମୋର ଭୁଲକୁ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟାକୁ ଡିଲିଟ୍ କର, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ତାହା ମୋର ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି 211 ଜଣ ବା 12 ଜଣ ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲେଖିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଇଟା କହିଲ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଇଟା କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଣିଷ ବି ଭୁଲ ଧରି ପାରିନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଏଇ ଜିନିଷ କହିବାଟା ଏସା କହିଦେଇଛି। କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଠିକ୍ କହିଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ପଦପର୍ବ ଠିକ୍ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ନାଁଟା ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରେରିତ କହିଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଯାହାରି ଫଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜାଡ଼ା, ଇନ୍ଦୁ, ଗଛ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତାର ଭାଷାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେ ମଣିଷ ଲୋକର ଭୁଲ ଧରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଟା ବସିକି ଯେମିତି ହଲେଇ ହଲେଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ବସୁନାହିଁ? କାରଣ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ତୁମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛ, ତୁମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ମାନୁଛ, ତା ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି 1400 ବର୍ଷ ବଡ଼। ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି 1400 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଠାରୁ। ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଯେଉଁଟାକି 800 ବର୍ଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବୟସ ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି କ'ଣ 2022 ବର୍ଷ। ସେଥିପାଇଁ 800 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରବି ବର୍ମା ଆସିକି ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ ଠାକୁର କ'ଣ? 800 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର 800 ବର୍ଷ ତଳର ମାତ୍ର।
ଆଜ୍ଞା 2200 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ତ ଇତିହାସର ଏ ସମୟ ସୀମାକୁ ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା 800 ବର୍ଷ ତଳେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, 2200 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ନିଆଇଥିଲେ, ତ କେମିତି ଆମେ କହିବା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଥିଲେ, ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିଲା? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି 800 ବର୍ଷ ତଳର, ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଇତିହାସ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 2500 ବର୍ଷ ତଳର? ନାଇଁ ଆମର ଇତିହାସ ଯୋଉମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଧାଡି ତ ଏ ବିଷୟରେ କେହି କେବେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କିମ୍ବା ପୁରାଣ କେମିତି ଇତିହାସ ହବ? ଇତିହାସ ମାନେ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଥିଲେ ତାହା ହଉଛି ଇତିହାସ। ପୁରାଣ ହଉଛି କଳ୍ପନା। ବିନା ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣରେ ମଣିଷର କଳ୍ପନାରୁ ଯାହା ତିଆରି କରାଯାଏ ତାହା ହଉଛି ପୁରାଣ। ତା ଦେହରେ ସତ୍ୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ କଥାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, କାରଣ ତା ପଛରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଥାଏ, ତା ପଛରେ ତର୍କ ଥାଏ, ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ତା ପଛରେ ପ୍ରମାଣ ଥାଏ। ଆପଣ କେମିତି କହିପାରିବେ ଯେ 2500 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହା ଘଟିଥିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ରାଜା ଥିଲେ? ହୁଏତ ଥାଇପାରନ୍ତି। 2200 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 2500 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଦି ଶଙ୍କର ଥିଲେ, 300 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲାଣି। ତ ଆପଣ ଟିକେ ଇତିହାସର ଏଇ ସମୟକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ କଣ ଅନୁମାନ କରି ଇତିହାସ ତିଆରି କରିପାରିବା? କଳ୍ପନାରୁ ପୁରାଣ ତିଆରି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ କେବେ କଳ୍ପନାରେ ତିଆରି ହେଇପାରେ ନା। ମଣିଷ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତା ପଛରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ଆଧାର ରହିବା ଜରୁରୀ। ଯୋଉଟା ବସିକି ଯେମିତି ହଲେ ହଲେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ବସୁନାହିଁ? କାରଣ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ତମର ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ, ତୁମେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ତୁମେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛ, ତୁମେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ମାନୁଛ, ତା ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି 1400 ବର୍ଷ ବଡ଼। ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି 1400 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଠାରୁ। ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଯେଉଁଟାକି 800 ବର୍ଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବୟସ, ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି କ'ଣ 2022 ବର୍ଷ। ସେଥିପାଇଁ ତମର ପରମେଶ୍ୱରକୁ ତମେ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛ? ବସିକି ଦେଉଛ, ଏବଂ ତାର ଲିଖିତ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଉଠୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଯୋଉଟା ପାଇଲ ସେଟା କହୁଛ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଅଛି? ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଲିଖିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଆଉ ଲିଖିତ ଇତିହାସ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁ? ଠିଆ କରିକି ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଠିଆ ହେଇକି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଣିଷ ନିଜେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ମଣିଷ ଭାଷା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ମଣିଷ ମାନେ କେଉଁ ଠାରୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ତା ମୁଖରୁ ଯୋଉଟା ଆସିଲା ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ପୂର୍ବରେ ତାର ବାପା 1000 ମାଇକିଣା ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଛୋଟ ବି 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମାଳିସାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସୁନାଗାସିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଦେଲେ, ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ, ଦେହ ବେପାର କରିଦେଲେନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ସେଇଟା କହୁନାହିଁ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କର, ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ମା ଭଳିଆ ତୁମେ କ'ଣ କର ସ୍ନେହ ଦିଅ, ଏବଂ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଭଗ୍ନୀ ତୁଲ୍ୟ, ମାନେ 1 ତିମୋଥୀ 5:2 ତ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଭଗ୍ନୀ ତୁଲ୍ୟ ତୁମେ କ'ଣ ସମାଧାନ କର। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦିଅ, ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଧବା ମା ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କର ଯେ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦିଅ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏଇ ମଣିଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ନିଜେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟର ଭୁଲକୁ ଦେଖି 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 କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1991 ଠାରୁ ମୁଁ ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ଗଣିତ କର, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1993ରେ 13ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାପରେ ମୁଁ 16ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ କାମ କରିଅଛି। ଏବଂ 6 ବର୍ଷ ମୁଁ ବାଇବେଲ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ଥିଲି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଅର୍ଫାନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିଜେ ଚଲାଉଥିଲି, ଏବଂ ଅର୍ଫାନ୍ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ରଖିକି ନିଜେ ପରିଚାଳନା କରିକି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ
ମୋର ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିଡ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ଆଗକୁ ଯାଏ ଆଉ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ବି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ'ଣ କହିବାଟା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ମୋର ମାନେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ସୁଶାନ୍ତ ଏଟାକୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଆମ ଏରିଆର ଲିଡରଟି ଦିନେ ଥାନାରେ ଯାଇକି କହିଲେ ଯେ ସେ ଯାଇକି ଥାନାରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଭୁଲ ଯଦି ଖୋଜିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭୁଲ ପାଇବୁ କିନ୍ତୁ ସୁଶାନ୍ତର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଏତିକି ଭୁଲ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଦୁଇଟା କହିବ ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ମାନିବି କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ବା କରିବେ ନାହିଁ ବା କରି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ସୁବ୍ରତକୁ କହୁଛି ଯାହା କହିବେ ମୋ ପରି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କହିବେ ବେଦ 4ଟା ଅଛି ଋକ୍ ବେଦ ସାମ ବେଦ ଯଜୁର୍ବେଦ ଅଥର୍ବେଦ ଆଉ ସେଇଥିରୁ କହିବେ ଆଉ ଯୋଉଟା ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବିଷୟ ଆଉ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବେ ଯେ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏତେ ଅଧ୍ୟାୟର ଏତେ ଶ୍ଲୋକରେ କିମ୍ବା ଏତେ ପଦରୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ କହିଲି ବୋଲିକି ସେଇଟା ରଖିବେ ଆଉ ସେ ଜାଡ଼ା ଆଉ ପତ୍ର ଏଇ ଧନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଯୋଉଟା କହିବେ ସଠିକ୍ କହିବେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ କହିବେ ଠିକ୍ ବିଷୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ। ଅଳ୍ପ କହିବାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।